Hello, dear learners on YouTube channel. Ladies and gentlemen, it is me, Instructor Twins. I would like to say welcome back to the Best English BSTC YouTube channel. And today I'm going to just want to show you about the lesson in your module on page 76. And these are about the true simple tenses and the true perfect tenses. True simple tenses are what's present tense and the simple past, and true perfect tenses are the past perfect and present perfect tenses. Formerly, we learned about what's the simple past tense and the present perfect tense. But today we will just deal with the simple present, and in the coming lesson or class, we will study together about the past perfect tense. So you may get this lesson in your module on page 36, okay, class? So we are going to just want to compare the true simple tenses with the true perfect tenses. That means simple present and simple past, as well as present perfect and past perfect tenses. But today I will focus on what's the simple present tense, right? Good. Before getting started in the lesson, I would like to say, stay with me to the end of the class. Don't go anywhere. And right now, let me jump into the lesson. Let me dive into it. Okay, class? So, as I told you before, our today's class will be about what? The simple past tense. Not simple past tense, about simple present tense. Right? About the simple present what? Tense. About simple present tense. Good. So, in this lesson, I'm going to show you about the patterns or forms of what? The simple present tense. That means the structure of the simple present tense in first case. And secondly, we will study together about what? The uses or function of what the simple present tense. How do we use the simple present tense? Why do we use it in our day-to-day interaction with our today's words and episodes? So stay with me as I've told you before to the end of the class. And so let's get started from, or let me begin from, it is what structure or pattern is. So when we form any type of word communication, not only for the simple present or present indefinite, for all type of word tenses we may have in English language, you may use them what? The three forms of word communication. That means T as for communication process. So these are the affirmative one, yes? Under this one, we are going to just want to study about forms of what? The simple what? Present tense. Or sometimes we call this type of word tenses as what? As the present indefinite. So you call it as what? Simple present or present simple tense. Or indefinite present, and sometimes we call it what? Present indefinite tenses. It doesn't matter. So as I tried to just read before about today's lessons in first scale, we said the form is or structure of what? The simple present tense. So when we form the simple present, whether it is in a spoken or in a written form, we have to use what? Three forms, basic forms of what? The communication. And these are the affirmative, or which we call it what? Positive simple present. And the second one is the negative, or which we call it what? Negation simple present. And the last one is the interrogative, or which we call it what? Question simple presents are our today's lesson in case of what? Forms of the simple present. Let me start from the first one, and that is the positive structure for simple present. So when we form the positive simple present, we need to just want to use two different subjects, and these are the plural subject and the singular subjects. As well as we can also have what? By the way, when we make any type of words and a statement or sentence in communication, you have to have what? Two things mandatory. But sometimes as alternatives, we need to have what? Three things. And this is subject, verb, and complements. But having subject and verb is what? Mandatory in any type of word sentence. So your type of word subject can be plural and as well as word singular. Or the same is true for the verb. So the verb can also be split up into what? The singular as well as what? The plural form. So the singular subject needs the singular verb, and the plural subject needs or goes with what? The singular verbs. So for the plural subject, you need to have the singular. For the plural subject, you need to have the plural verbs. So that rule is called what? Subject-verb agreement rules. And so to say one subject is the singular subject, we can say what? That subject is what? SS. SS means S singular, S subject, singular subjects, plus what?
base verb or V1. That's why do we use V1 here, class? Because we are talking about what the simple present. The simple present can be described or shown using what? The verb 1. Many verb forms are there in English language, especially V1, V2, and V3, as well as V-ing form and VS. That means V1 means simple present, V2 means simple past, V3 means participle, V-ing form means for the continuous or we call sometimes what participle forms or present participle, and ing form journeys like this one. You can use what V-ing forms, and adding VS means that is what the singular verbs. So V1 plus what here, adding any type of words S or ES or IES suffix is mandatory. Plus what? Plus complement if it is necessary. So at the end of the given word sentence, please don't forget to use the end markers. In English language, we have three different major end markers. How many? Three major end marks are there. The first one is question mark. The second is exclamation mark. The second and the last one is what? Period or full stop. Or the end markers we may use in all cases when we complete or accomplish any type of word sentence. So that is mandatory. Now here, the given statement is the positive statement or sentence. So we need to use the end markers which is called what? Period. So the form is for what? For the affirmative or positive what? Simple present tense. If the given subject is what? The singular subject. So now here, let me give you two different subjects and two different what verbs. For example, let's have a look here. The verb which says what's an instructor. Yes, this verb say instructor, and I mean subjects, not verb. And here I can also have another what subject which says what? Instructors. Right? Yes, two different subjects are there. Here, the one which is with S and the one which is not with S. Yes, and we can also have another verbs, the verb which says what? Teach, and the other one is what? Teach. The one with ES and the one without ES. Look here. So this one is teach and this one is teach. Here we have instructor and instructors. So here two different subjects are there, and here two different verbs are there. So we call these two things as the verbs. And these two things what? As the subjects. So your subject can be classified into two groups, and these are the plural subjects and the singular subjects. And the same is true for the verb. Your verb can also be split up or divided or grouped into two major groups as the plural verb and the singular verb. Good. How do you know whether one subject is plural or not? Just by looking at the end of the given subject what the suffix is. Suffix means it is a letter or a group of letters that can be added to the end of any word, subject, or the verb. So we can add them for both the subject and the verb. But when we add the number of some suffixes like S, ES, or IS to the subject, that type of word subject is called what? Plural subject. Look at class. Here we have two different subjects. The one with S and without S. So which one is the plural one? In the first or the second? The second one. That's why. It is just what? Made up of what? S suffixes. But in the first case, we don't have any kinds of word suffixes onto what? To the given subject. So if the given subject is just what? Used solely in this way, you call that subject as the singular subjects. Yes? But in case of the what? Verb form is if you use SES or IS suffixes to the end of what? The given verb, that type of verb is what? Singular. For the subject, it is plural. For the verb, it is singular. So they are what? Antonymy. So this one opposes the first one opposes the second. Okay? Yeah, that's why. Because in the subject rule, adding any type of word suffixes like S, ES, or IES to that subject, the subject just what? Increases or it goes up. But in case of the verb, yes, if you add S, ES, or IES to that subject, the number of the verb, the number of the given verb just what goes down. That means it decreases. Here it's is going to just what is summing up, but here it is going to just what's down. Okay, class. So that is the point. What you have to have in your mind when you construct what the simple presents with singular and plural subject as well as singular verb and plural verbs. That's the point what I want to just teach you today. Okay. So in this case,
let me try to just construct the sentence with the plural and the singular positive simple present tense. Yes. Example. Yes. Let me say the singular subjects from the given two subjects is what? Among the two subjects, instructor is what? The singular one. So it represents or substitutes what? The SS rules. So instead of SS or singular subject, I can say instructor. But don't say what? Instructors. The instructor, or you can say, here you can use what? Instructor. The instructor, let me say the instructor by using the definite article, which is what? Then here. So it says what? The instructor. Yes. The instructor. Okay. Can I say the instructor teach or teaches? Which one? The first one or the second? Good. The second one. That's why. Because the given subject is the singular subject, it needs or it agrees with or goes with what? The singular subject. I mean verb. So the singular subject agrees with the singular verb. Which one is the singular? Among the two, teach and teach. The teach one is the singular one. That's why. Because it is the opposite of what? This one. Right? So you can say, teach. We add what? The ES one. But we don't say the instructor teach. That's why. Here, if you say the instructor teach, the number of the given subject is singular, but the number of the given verb is plural. If you say what? Teach. So, they don't agree each other, okay, class? So, be taken here when you construct or form or create any type of what? Simple present tense, according to the subject-verb agreements. If the subject is in a singular form, the verb should be in a singular form. So, the verb is singular means, in simple present tense case, it's just what adds among the three suffixes S, ES, or IS. One of it should be added to the given what? Base verb. So we can say teach. Okay? As, let me say this one. Well. Yes? Good. So now you can say this type of word sentence is what? The simple present positive structure. Good. Your best English BSTC ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ዛሬ ሌሰናችን ተቀላቀላችሁ እያልኳችሁ የዛሬ ትምህርታችን አንድ ብለን ጀምረናል። ያው ቀደም እንዳልኳችሁ በእንግሊዘኛ ፔጅ 76 ሞጁላችሁ ላይ የምታገኙት ሁለት ሲምፕል ቴንሶች እና ሁለት ፐርፌክት ቴንሶችን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ከዚህ ጋር የተያያዘው መልመጃ አለ። ያንን መልመጃ በደንብ አድርገን አብረን በጋራ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም ሲምፕል ቴንሶች ሲምፕል ፕሬዘንት እና ሲምፕል ፓስት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የሁለቱም ፐርፌክት ቴንሶች ፕሬዘንት ፐርፌክት እና ፓስት ፐርፌክት ናቸው። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት የምለው ከዚህ በፊት አስተምራችኋለሁ። እሱም ብቻም ሳይሆን ፕሬዘንት ፐርፌክትን እና ሲምፕል ፓስት በደንብ ተምራችኋል፣ አስተምራችኋለሁ። ያላገኛችሁ ልጆች ካላችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። አስተምራችሁ ስላለፍኩኝ አሁን ሁለቱ ብቻ ይቀሩናል ማለት ነው። ማን ነው የሚቀሩን? ስለ ሲምፕል ፕሬዘንት እና ፓስት ፐርፌክት ብቻ ይቀሩናል። ስለዚህ ሲምፕል ፓስት የምለው ከዚህ በፊት ስላስተማርኳችሁ ድጋሚ ማስተማር አይጠበቅብንም። የሚቀጥለው ግን ሲምፕል ፕሬዘንትን አስተምራችኋለሁ። ቀጣይ ሳምንት ግን ዛሬ ይሄንን ሲምፕል ፕሬዘንት ካስተማርኳችሁ ቀጣይ ሳምንት ወይም ደግሞ ቀጣይ ጊዜ ላይ ስለ ምን እንደምንማረው ማለት ነው ፓስት ፐርፌክትን እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ የዛሬ ትምህርታችን የሚሆነው ስለ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። እዚህ ትምህርት ውስጥ በጋራ አብረን የምናየው የሲምፕል ፕሬዘንት ጥቅሞችና እንዲሁም ደግሞ ሲምፕል ፕሬዘንት እንዴት መሰራት እንዳለበት በደንብ አድርጌ አስተምራችኋለሁ። እስከ ትምህርቱ ፍጻሜ ከኔ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ቀጥታውን ወደ ትምህርት ልግባ። ኦኬ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳቸው መጀመሪያው ወደ ሲምፕል ፕሬዘንት ወይም ደግሞ ፕሬዘንት ሲምፕል አንዳንዴም ፕሬዘንት ኢንዲፊኒት ተብሎ ይጠራል በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ፕሬዘንት ሲምፕልን ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ፕሬዘንት ኢንዲፊኒትም ልትሉ ትችላላችሁ፣ ኢንዲፊኒት ፕሬዘንትም ልትሉ ትችላላችሁ። ይሄ ስሙ ለሲምፕል ፕሬዘንት የተሰጠው ስም ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድም እንዳልኳቸው ወደ ሲምፕል ፕሬዘንት ጥቅሙ ከመሄዳችን በፊት ማወቅ ያለብን ምንድነው? ፎርሙ ነው። ፎርም ማለት አንድ ሰው ንግግር በሚያደርግበት ሰዓት እንዴት ንግግር ማድረግ አለበት ለምለው በተደጋጋሚ እያስተማርኳችሁ ነበር። እንግሊዝኛ ውስጥ በአንድ መንገድ ብቻ አይደለም ንግግር የሚደረገው፣ በሶስት ዋና መንገድ ይደረጋል። ይሄ ኮሚኒኬሽን ፕሮሰስ ይባላል ማለት የኮሚኒኬሽን ሂደት ነው። እንዴት መከናወን እንዳለበት የሚያስተምረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ሂደታችን በሶስት ዋና መንገድ ይታያል፣ ወይም ደግሞ ንግግር በሶስት ዋና መንገድ ይደረጋል ማለት ነው። እሱም አውንታዊ ወይም ደግሞ ምን ነው አፈርማቲቭ ወይም ደግሞ በአንዳንዴ ፖዚቲቭ ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው።
ሁለተኛ ላይ ደግሞ የምናገኘው ኔጋቲቭ ወይም ደግሞ ኔጌሽንም ተብሎ ይጠራል። በአማርኛ አፍራሽ ወይም ደግሞ ምን የምንለው ማለት ነው አሉታዊ የምንለው። ሶስተኛ ደግሞ ምን ይባላል ኢንትሮጌቲቭ ወይም ደግሞ ኩዌስችን የምንለው በእንግሊዝኛ ምንድነው ማለት ነው ጥያቄያዊ የምንለው የንግግር አይነት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱም ሲምፕል ፕሬዘንትስ እንዴት ይሰራል የምለው በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እስከ ትምህርቱ ፍጻሜ ከኔ ጋር ሁኑ። ይኸውልህ ጀምረናል ማለት ነው። ፎርም ኦፍ ሲምፕል ፕሬዘንትስ ለፖዚቲቭ የምለው ኦኬ። ስለ ሲምፕል ፕሬዘንትስ በምናነሳበት ሰዓት አብዛኛው ጊዜ ካሉት ከ12 ቴንሶች ውስጥ እንግሊዝኛ ውስጥ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ለሁሉም ምን አክሽኖች የሚያገለግል ቨርብ የሚባለው ቢኖር ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእንግሊዝኛ ጀርባ አጥንቱ እዚህ ጋር ነው፣ ሴንተሯ እዚህ ጋር ነች ማለት ነው። ምሰሶ ናት ለሁሉም ቴንሶች። ምክንያቱም የፕሬዘንትን የፓስትን የፊውቸርን የማሳየት ምን አለው ሰፊ ድል ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንትን በምንሰራበት ሰዓት ፖዚቲቭ ስትራክቸር ከሆነ ወይም ደግሞ አዎንታዊ የሚባሉት ከሆነ ሁለት ሳብጀክት እና ሁለት ቨርቦች ያስፈልጉናል። ያ ማለት ነው አንድ ሰው ንግግር ሲያደርግ ባለቤት አመልካቹ በሁለት ዋና መንገድ ይደረጋል። ያ ማለት በብዛትና በነጠላው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ከሆነ ፕሉራል ሳብጀክት እንለዋለን። አንድ ሰው ከሆነ ደግሞ ነጠላ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፕሉራል የሚባለው ሲንጉላር የሚባለው ሳብጀክት ሲንጉላር የሚባለው ቨርብ ይፈልጋል። ቨርብም ሁለት ቦታ ይመደባል ማለት ነው። ምክንያቱም ሳብጀክት ከቨርቦች ጋር ስለሚሄድ ፕሉራል ቨርቦች ከፕሉራል ሳብጀክቶች ጋር፣ ሲንጉላር ቨርቦች ከሲንጉላር ሳብጀክቶች ጋር ይሄዳሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ ልስጣቸውና ኢንስትራክተር የምለውና ኢንስትራክተርስ የምለውን ልውሰደው። ይሄ እነዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው ሳብጀክቶች ናቸው። ከዚህ ጋር የሚሄዱት ደግሞ ቨርቦች ልውሰድ። ቲች እና ቲችስ የምለውን ልውሰድ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንስትራክተርስ የምለው ቦታ ላይ ማን አለ? ቅጥያ ኤስ አለች። ቲችስ የምለው ቦታ ላይ ደግሞ ቅጥያ ምን አለች? ኢኤስ አለች። ያም ሆኖ ይህ ግን የምትጨመሩት ቅጥያዎች ሶስት ናቸው። እንግሊዝኛ ውስጥ ኤስ የሚባሉት ቅጥያዎች አሉ፣ ኢኤስ የምንላቸውና አይኤስ የምንላቸው ቅጥያዎች አሉ። እነዚህ ሶስቱም ቅጥያዎች ሁለቱም ላይ ነው የሚጨመሩት። ያ ማለት ነው ሳብጀክት እና ቨርብ ላይ ይጨመራሉ ማለት ነው። ሳብጀክት ላይ በምንጨምርበት ሰዓት የሚሰጠን ሳብጀክት ያ ሳብጀክት ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሉራል ሳብጀክት ይባላል። ከነኚህ ከኤስ ኢኤስ ወይም ደግሞ አይኤስ ከምንላቸው ቅጥያ ውስጥ አንዱም ሳብጀክታችን ላይ ሄዶ የሚጨመር ከሆነ ያንን ሳብጀክት ፕሉራል ሳብጀክት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። የሚሰጣችሁ ሳብጀክታችን ምን ከሆነ ሬጉላር የሚባለው ሳብጀክት አይነት ከሆነ ሁልጊዜ የኤስ ኢኤስ አይኤስ ተከታዮች ከሆኑ ለእነዚህ ሳብጀክቶች ኤስ የሚጨመር ኢኤስ የሚጨመር አይኤስ የሚጨመር ሳብጀክቱን ፕሉራል ለማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ታዲያ ኢንስትራክተር የምለው ሲንጉላር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ቅጥያ ኤስ ኢኤስ አይኤስ የሚባል አልተጨመረበትም። ስለዚህ ኢንስትራክተሩ ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንስትራክተሯ ሴትም ወንድም ኢንስትራክተር ስላለ እንደዛ ብለን እናስቀምጣለን ማለት። ስለዚህ ኤስ ስለሌለበት ነጠላ ነው የሚያሳየው። ከዚህ ጋር መሄድ ያለበት ቨርብ ሁሌ ምንድነው ማለት ነው ሲንጉላር የሚባለው ቨርብ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ኢንስትራክተር ስላል ኢንስትራክተር ስል እዚህ ጋር ኢንስትራክተሮቹ ስለዚህ ቁጥሩ ጨምሯል ማለት ነው። በምን ምክንያት? ኤሱ በመጨመሩ ምክንያት። ልክ እንደዚህም ቨርቦች በሁለት ፎርም ይሰጣቸዋል። ኢንስትራክተሮች ምንድነው ድርሻቸው? ስራቸው ምንድነው? ስራቸው ማስተማር ነው። ስለዚህ ቲች የምለውና ቲች የምለው አለ። እዚህ ጋር ቲች የምለው ጋር እንደ ላይኛው ኢንስትራክተሩ ኤስ የለው ወይም ደግሞ ኢኤስ ወይም ደግሞ አይኤስ አልተጨመረበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲች የምለው ቨርብ ባዶውን ሲቀመጥ እንደምነው አይደለም፣ እንደ ላይኛው አይደለም፣ ተቃራኒ ናቸው። ሳብጀክት እና ቨርቦች በሲምፕል ፕሬዘንቴንስ ሰዓት ስናያቸው ኤስን ኢኤስን አይኤስን ቅጥያ ይቀበላሉ። ሁለቱም መውሰድ ይችላሉ። ሬጉላር ቨርብ አይነቶች ከሆኑና ልክ እንደዚህ አይነት ሬጉላር ሳብጀክቶች ከሆኑ ማለት ወይም ደግሞ ናውን ከሆኑ ኤስን ኢኤስን አይኤስን የሚቀበሉት ከሆነ ስለዚህ ሳብጀክቶች ላይ ኤስ ሲጨመር ፕሉራል ነው ብያለሁ። ሳይጨመር ሲቀር ደግሞ ሲንጉላር ነው ብያቸዋለሁ። ቨርብ ላይ ግን ተቃራኒው ነው። ያ ተቃራኒው ነው ማለት ነው። ሳብጀክታችን ላይ የሚሰጠን ኤስ ካለ ፕሉራል ከሆነ ቨርባችን ላይ ግን ኤስ ያለበት ሲንጉላር ነው። በሱ ተቃራኒ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቲች የምለው ያስተምራሉ፣ ኢንስትራክተሮቹ ያስተምራሉ ለምለው ቲች ነው ኤስ ያለበት ማለት ነው። ኢንስትራክተሩ ያስተምራል ስትሉ ደግሞ ኢኤስ ያለበትን ትጨምራላችሁ ቲች የምለው። ለምን? ቨርቦቻችን በሲምፕል ፕሬዘንቴንስ ሰዓት ኤስን ኢኤስን አይኤስን ተቀበሉ ማለት ሲንጉላር ናቸው። ሁሌ ምን ከሆኑ ሬጉላር ቨርቦች ኤስን ኢኤስን አይኤስን የሚቀበሉት የቅጥያ አይነት ቨርቦች የሚጨመርባችሁ ከሆነ አስ የሚያደርጉት ከሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር የላይኛው ምንም ቅጥያ የለውም። ያስተምራሉ ለምለው ሁለትና ከሁለት በላይ ላላችሁ ብዛት ላላችሁ ማብራኖች የምንጠቀመው ወይም ደግሞ ኢንስትራክተሮች የምንጠቀመው ነው። የታችኛው ግን ለአንድ ሰው ብቻ ያገለግላል። ስለዚህ በኢንስትራክተር ቲች ማለት አይቻልም። ለምን ተማሪዎች ኢንስትራክተር ተብሎ ቲች ከተባለ ኢንስትራክተሩ ያስተምራሉ ይባላል። እንደ አክብሮት የሚባል ነገር የለም እንግሊዝኛ ውስጥ። በነገራችን ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን በምናወራበት ሰዓት ቁጥሩን የአንድ ሰው ማሳደግ እንችላለን አክብሮት ለማሳየት። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉም እንግሊዝኛ ውስጥ። ስለዚህ ኢንስትራክተሩ ያስተምራሉ አይባልም፣ ያስተምራሉ። በእንግሊዝኛ
ኦልሬዲ ቁጥሩ ከሳብጀክቱ ጋራ ምን መሆን አለበት አብሮ አግሪ ማድረግ መቻል አለበት እንደዛ ካልሆነ ግን አይቻልም ስለዚህ ኢንስትራክተር ቲች አይባልም ቲችስ ነው የሚባለው ኢንስትራክተሩ ያስተምራል እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምን እንላለን ኢንስትራክተሮቹ ያስተምራሉ ማለት ኤስ የሌለበት ስለዚህ ቲች the instructors teach ትሉታላችሁ the instructor teaches ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስትራክተር አንድ ስለሆነ በዛ ፎርም ሁለቱንም እስቲ ቼክ እናድርገው ስለዚህ the instructor ከተባለ ፎርሙላችን ሁሉ ጊዜ ss ሲደመር ss ማለት ሲንጉላር ሳብጀክት ነው ሲደመር verb 1 ለምንድን ነው verb 1 የምንጠቀመው እዚህ ጋር ተማሪዎች ሲምፕል ፕሬዘንት ላይ ሲምፕል ፕሬዘንት ሁሉ ጊዜ verb 1 መውሰድ አለበት ለምንድን ነው ምክንያቱም verb 1 ማለት ሲምፕል ፕሬዘንት ነው verb 2 ማለት past ነው ሲምፕል past verb 3 ማለት past participle ነው ለፐርፌክቶቹ የምንጠቀማቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ verb 1 ማለት ነው teach የምትለው ነች the instructor teach የes አጥፍቼ ቢሆን ይሆናል ይሄኛው አይሆንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው ሳብጀክት ቁጥሩ ሲንጉላር ስለሆነ አብሮ ከሱ ጋራ ሲንጉላር የሆነ verb መውሰድ አለበት ስለዚህ ከሁለቱ ከቲች እና ከቲች ደግሞ ሲንጉላሩ ይሄ ስለሆነ በዛ ፎርም እናስገባለን እቺኛው ምንድናት ማለት ነው ኮምፕሊሜንታችን ናት ማለት ነው the instructor teach has well ኢንስትራክተሩ በጥሩ ያስተምረናል በየትኛውም ሰዓት የሚደረግ ድርጊት ከሆነ ማለት ዩዙ ላይ እንመጣበታለን አሁን ግን በሲንጉላር ፎርም ሲሆን እንደዛ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ፎርሙላችን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፕሉራል ሆኖ ቢያጋጥመን ደግሞ ፕሉራል ምን ፖዚቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት ሆኖ ቢያጋጥመን ቁጥሩ የሚጨምር ከሆነ ለምሳሌ ልክ እንደ ኢንስትራክተርስ ማለት ነው የምትጠቀሙት ፎርሙላ ማመሆን አለበት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ps የሚለውን ታስገቡታላችሁ ps ማለት ፕሉራል ሳብጀክት ss ማለት ሲንጉላር ሳብጀክት ስለዚህ ps ከሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ps አችን ጋር s የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ies እና ሌላ ማንም እቺኛው ቅጥያ ጨምራችሁ ምን ታረፉት ትችላላችሁ ማለት ነው አረፍተ ነገራችሁን በትክክል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሲጀመር ማለት verb 1 አሁን verb 1 አችን ላይ ምንም እንደቀድሙ s es is የሚባል ነገር አይጨምርም es is ከቨርቡ ላይ ተነስቶ ወይም ደግሞ ከቲችስ የሚለው ላይ ተነስቶ ማጋ ነው የሚጨመረው ኢንስትራክተሩ ጋር ይጨመራል ለምን ሳብጀክቱ ፕሉራል ነው ማለት ሁሉ ጊዜ ሳብጀክቱ ነው እነኚህን ቅጥያ መቀበል ያለበት ፕሉራል ከተባለ verbu ደግሞ በሲምፕል ፕሬዘንት ፕሉራል ነው ማለት ቅጥያውን አይቀበልም ስለዚህ እዚህ ጋር ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው የሲምፕል ፕሬዘንት ሲንጉላሩ ላይ sን የማይቀበለው ማለት ነው ሳብጀክቱ ነው s es is የሚቀበለው ማለት ነው verbu ነው በፕሉራሉ ግን ተቃራኒ ነው ይመጣል ያ ማለት verbu አይቀበልም ሳብጀክቱ ግን ይቀበላል ማንን እነኚህ ሶስቱ ቅጥያዎቹን ማንን esን iesን ወይም ደግሞ sን ተቀብሎ ምን ይሆናል ፕሉራል ይሆናል ማለት ነው ሳብጀክቱ ላይ ነው የሚጨመረው ፕሉራል ለማድረግ to pluralize the given word subjects in all cases as I've told you before please be taken to add any type of word suffixes ses or ies to what to make that subject word plural but if you want to just make the given verb singular or you want to just singularize it please be taken to add es to the given verb not to the subject okay that's the point ይሄ ነው ልዩነቱ ስለዚህ እዚህ ጋር verb 1 አችን ባዶ እናደርጋታለን መጨረሻ ላይ አስፈላጊ ከሆነ ማን እናስገባለን ማለት ነው ኮምፕሊሜንት የሚለው እናስገባለን ስለዚህ ይሄንን ሴንቴንሶቹ ራሱ መቀየር አንችልም ይቻላል ምን ብለን ኢንስትራክተሩ በደንብ ያስተምራል ስንል ኢንስትራክተር teaches us when በደንብ ያስተምረናል እዚህ ጋር ግን ኢንስትራክተሮቹ ቁጥራቸው በሚጨምርበት ሰዓት ወይም ደግሞ ፕሉራል በሚናደርግበት ሰዓት ኢንስትራክተር ስንላለን ማለት ነው ኢንስትራክተሮቹ ማለት ስን ይቀበላል ማለት ነው ኢንስትራክተርስ ስን ጨመርንበት ማለት ነው ከዛን ቲች የሚለው ቦታ ላይ ምንም የሚጨመር ቅጥያ የለም ምክንያቱም የጨመርነው ቅጥያ ለሳብጀክቱ እንጂ ለቨርቡ አይደለም ለቨርቡ ከጨመርነው ሲንጉላር ይሆናል ሲንጉላር ከሲንጉላር ጋር ማይል አይችልም ለምሳሌ ኢንስትራክተሮቹ ያስተምራል ይባላል እንደዚህ አይባልም ቲች ካላችሁ ኢንስትራክተሮቹ ብሎ ሳብጀክቱ ምን ይሆናል ቁጥሩ ጨምሮ verbu ደግሞ ቁጥሩ ይቀንሳል አብሮ ማይል አይችልም ቁጥሩ የሚጨምር ሳብጀክት ቁጥሩ የሚጨምር verb ይፈልጋል ያ ማለት ፕሉራል የሚባለው ሳብጀክት ፕሉራል የሚባለው verb ይፈልጋል ስለዚህ verbaችን ሲንጉላር መሆን የለበትም ማለት ነው እዚህ ጋር ነው የብዙ ሰዎች ስህተት እዚህ ጋር ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ሳብጀክቶቻችሁ ላይ ሁሉ ጊዜ እንግሊዘኛ ውስጥ s ካገኛችሁ ሬጉላር ከሆነ ያ ሳብጀክት ፕሉራል ብሎ ነው የሚቆጠረው verbaችሁ ላይ በሲምፕል ፕሬዘንት s የሚባል es የሚባል is የሚባል ነገር ካገኛችሁ ያ ሳብጀክት ያ verb ምንድነው ሲንጉላር ተብሎ ይቆጠራል ስለዚህ እዚህ ጋር ሲንጉላር verb ማስገባት አይጠበቅም ምክንያቱም ፕሉራል verb ነው ያለው የተሰጠ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው verbaችንን በባዶ እናስቀምጣታለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው teach ነው የሚሆነው እንጂ teach ሳይሆን ማለት ነው teach as men well እንላለን ወይ ደግሞ very well ማለት ይችላልላችሁ እናንተ ማለት ነው the instructors teach us very well or well
ማምራኖቻችን ወይም ደግሞ our instructors teach us very well ካላችሁ በደንብ ያስተምሩናል ነው። እዚህ ጋር ግን ኢንስትራክተሮቹ ያስተምሩናል እንዴት በደንብ ያስተምሩናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሉራል ስለሆነ ነው ማለት ነው። ግን የእናንተ የሚሰጣቸው ስቴትመንታችሁ ደግሞ ከፖዚቲቭ ወጥቶ ፕሉራልም ሲንጉላሩም ወጥቶ ወደ ምን የሚቀየር ከሆነ ወደ ማን የሚቀየረው ከሆነ ተማሪዎች ወደ ኔጌቲቭ የሚቀየረው ከሆነ ደግሞ አፍራሽ የምንለው ማለት ነው። አፍራሽ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አሉታዊ የምንለው አሉታዊ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ የምንጠቀመው የፎርሙላ እንትናችን ይጨመራል ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? በፕሉራል በሲንጉላር ፎርም ሲላይ ዱ እና ዳዝንት የሚባል ዶንት እና ዳዝንት የሚባሉት ኦክሲለሪ ቨርቦች ከውጭ እንጨምራለን። ቀደም እንዳልኳቸው ሲንጉላርን ኢኤስአይኤስን ቨርብ ላይ እንደጨመር ነው ኔጌቲቭ በምናደርግበት ሰዓት አሁን ደግሞ ለነዚህ ቨርቦች ኢኤስአይኤስ ያለባቸው ዳዝንት የሚባሉ ነገር ይጨመራል። ለቨርባችን ኢኤስአይኤስ የሌለባቸው ደግሞ ቨርባችን ላይ ዶንት የሚባል ነገር ይጨመራል። ያ ማለት ቲች ለምለው ዶንት ትጠቀማላችሁ። ቲች ስለምለው ደግሞ ኢኤስ ያለበት ወይ ደግሞ ኤስአይኤስ ያለበት ቨርቡ ዳዝንት የሚባለው ትጠቀማላችሁ አፍራሽ በምታደርጉበት ማለት ነው። ስለዚህ የሲንጉላር ሲምፕል ፕሬዘንት ምን ኔጌቲቭ ከሆነ የእናንተ ፎርሙላ ኤስኤስ ሲደመር ይሆናል ማለት ነው። ማን ነው ዳዝንትን ታመጡታላችሁ ኔጌቲቭ ለማድረግ ማለት ነው እንጂ ኖት ብቻ ነው ማለት ነው። the instructor not teach us very well አይባልም። ለምን ዳዝንት የምትባለው ኦክሲለሪ ቨርብ አለመሆኑን የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን አፍራሽን ቃል ልትተካ የምትችል የቨርብ አይነት ስለሆነች ስለዚህ እዚህ ጋር ዳዝንትን ከወሰድኩኝ በኋላ ሲደመር ብዬ ቨርብ ዋን አስገባለሁ። የሚጠቀመው ቨርብ ዋን ቲችስን አይደለም ኢኤስዋ ትደለታለች። ለምንድን ነው የምንደልታት? ምክንያቱም እዚህ ጋር ዳዝንት የሚለው ረዳት ግስ ነው። አጋዥ ግስ ወይም ደግሞ ረዳት ግስ የምንላቸው እንግሊዝኛ ውስጥ ከቤዝ ቨርቦች ወይም ደግሞ ሜን ቨርቦች ጋር የምናስገባቸው ከሆነ የተሰጣቸው ሜን ቨርብ የሚባለው ወይም ደግሞ አንዳንዴ ኦርዲነሪ ቨርብ እንላቸዋለን። እነዚህ ኦርዲነሪ ቨርቦቻችን በሲንጉላር መቀመጥ አይችሉም። እዚህ ጋር ቅድም ሳብጀክቱ ሲንጉላር ስለሆነ ቨርባችን ኢኤስ ጨምረን ሲንጉላር ቨርብ እናደርጋለን ብለን ነበር። አሁን ግን ትሪሊየን ሳብጀክቶችን ቢሆኑ ሳብጀክት መኖሩ ጉዳዩ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ጋር የቨርባችን ሜን ቨርብ ቅድም ኢኤስ የተቀበለው ምክንያት በሳብጀክቱ መሰረት ነበር። አሁን ግን ተጨማሪ ግስ ከውጪ ዳዝንት የሚለው ስለጨመርንበት ይሄኛው ቨርብ ሳብጀክቱ ፕሉራልም ሲንጉላርም ቢሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቲች ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። የትኛው ምንም ቅጥያ የሌለበት ሁሌ ነው ይሄኛው። ዶንትም ሲሆን እንደዛ ነው፣ ዳዝንትም ሲሆን እንደዛ ነው። ሜን ቨርባችሁ ላይ ቅጥያ የሚባል ነገር አይጨመርም። ሳብጀክቱ የፈለገ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምናደርጋለን ማለት ነው ፕሉራል ቨርብ ብለን እዚህ ጋር ማስቀምጣለን። ፕሉራል መሆን አለበት። ምክንያቱም ዳዝንት እንዳጋሽ ግስ ስለተጨመረችበት ሲደመርማ ቨርብ ዋን ብለና ኦልሬዲ በፕሉራል ፎርም ነው ኮምፕሊሜንት የሚለው እናስገባለን ማለት ነው። ይሄኛው ፎርሙላ ደግሞ ለማን ነው የሚያገለግለው? ለኔጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት ወይም ደግሞ ኔጌሽን የሚለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ምን አልኳቸው? ኔጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንትን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ምንድናቸው? ፎርሙላዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ስቴትመንት መቀየር ይቻላል። በሲንጉላር ፎርም ከሆነ ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ኤግዛምፕል ሲንጉላር ሳብጀክት ማለት ነው ዘ ኢንስትራክተር ነው። ስለዚህ ቀጥታ የሲንጉላር ሳብጀክት ፋንታ ዘ ኢንስትራክተር ነው ብለዋል። እንደ ሳብጀክት ወሰድኩኝ ማለት ነው ዘ ኢንስትራክተር። ቀጥሎ ምን መምጣት አለበት? ኢንስትራክተር ብሎ ዳዝንት መምጣት አለበት። ይሄኛው ቀደም ተከተሉ እንደዛ ነው መሄድ ያለበት። ይሄንን ፎርሙላ ተጠቀማችሁ ሁሉ ጊዜ እንዳትሳሳቱ መንገድ ያሳያችኋል ማለት ነው። ቤዚክ የሆነ የማይቀየር ፊክስ ፎርሙላ በዚህ ፎርም ልትሉ ይችላል። ሲምፕል ፕሬዘንትስ ኔጌቲቭ ከሆነ ለምሳሌ የቨርቡ አጋሽ ግስ አይነት ሊላይ ይችላል። ቱ ቢ የሚባል ኢዝ አር የሚባል ከሆነ እነሱ ላይ ናትን ጨምራላችሁ። ቱ ሃቭ የምንላቸው ቨርቦች ከሆነ ሃዝ ሃቭ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሞዳል ቨርቦች ዊል ካን ምናምን የሚባሉ ላይ ከሆነ ጨምራላችሁ። ግን እዚች ጋር በዳዝንት እና በዶንት ሲሰጠን እሱም ብቻ ተጠቅመን እንሄዳለን ማለት። ከዛ ውጪ ግን ሲምፕል ፕሬዘንት ኔጌቲቭ ሲሰራ እነዚህ ኦክሲለሪ ቨርቦች መግባት ግዴታ ነው ማለት። ኢንስትራክተር ብዬ ዶንት ማለት አልችልም እዚህ ጋር ማለት። ለምንድን ነው የማይቻለው? ምክንያቱም ኢንስትራክተር ማለት ሲንጉላር ነው። ዳዝንት ማለት ሲንጉላር ነው። ሲንጉላር ኦክሲለሪ ቨርብ ዳዝንት ናት። ፕሉራል ኦክሲለሪ ቨርብ ደግሞ ማን ነው? ዶንት ነው። ስለዚህ ዘ ኢንስትራክተርስ ብዬ ዳዝንት አይደለም። ዘ ኢንስትራክተርስ ካልኩኝ ዶንት ነው የምለው። ዘ ኢንስትራክተር ብዬ ግን ዶንት አይደለም። ለምን? ዘ ኢንስትራክተር ሲንጉላር ስለሆነች። ስለዚህ ዶንት ማለት ለፕሉራሎቹ ሳብጀክት የሚያገለግል ሲሆን በአፍራሽ ሰዓት፣ ዳዝንት ማለት ደግሞ ለሲንጉላር ሳብጀክቶች የሚያገለግል ነው። በምን ሰዓት? በኔጌቲቭ ሰዓት። ስለዚህ ኢንስትራክተር ስላልኩኝ ዳዝንት የሚለውን አስገባውን። ግን ዳዝንትም ዶንትም ከተጠቀምኩኝ ቤዝ ቨርቡ ምንድን ነው የሚሆነው ብያቸዋለሁ? ቲች ነው የሚሆነው ማለት ቅጥያ አይቀበልም ሁለቱም ቦታ ላይ ዳዝንትም ይሁን ዶንት ሁለቱም ቨርብ ሁሉ ይባላሉ። የማድረግ ስለሆነ ፕሉራል ያደርጋሉ ቨርባችን። ስለዚህ ዳዝንት ብዬ እዚህ ጋር ኢኤስ1 አጥፍቼ የቅድሟን ቲች የምትለዋ ለሲንጉላር ሳብጀክት የተጠቀምኩት ቲች ነበር። አሁን ግን ቲች ነው የሚሆነው። በምን ምክንያት? በዳዝንት አጋዥ ግስ መኖሩ ምክንያት። ስለዚህ ቲች
as ምን very well እዚህ ጋር ምን አደረኩኝ ማለት ነው ጨረስኩኝ ንግግር ምን አልኩኝ ማለት ነው ኢንስትራክተሩ በደንብ አያስተምረንም at any time አያስተምረንም ነው የምለው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው doesn't teach ማለት አያስተምረንም ነው teach ማለት ያስተምራል ማለት ነው teach ማለት ያስተምራሉ ግን ማምራኖቻችን በደንብ ወይም ደግሞ ኢንስትራክተሮቻችን በደንብ አያስተምሩም ስትሉ ደግሞ ዶንት ብቻ ጨምራላችሁ የማንን ፋንታ የዳዝንት ፋንታ ስለዚህ በዛ ሰዓት ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሶስተኛ ስትራክቸራችን ለኔጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት ፕሉራል ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ps ን ተቀማል ps ማለት ፕሉራል ነው ሲጀመርማ የዳዝንት ፋንታ ቅድም እንዳልኳችሁ ዶንት ብቻ ማለት ነው ሌላኛው ግን ምንድነው ተቀራራቢ ነው የሚለው ዶንት ፕላስ ቨርብ ዋናችን ፕሉራል መሆን አለባት ብያችኋለሁ ዶንት በመምጣቱ ምክንያት እንዳዳሽክስ ሲደመር ማን ነው የምናስገባ ማለት ነው ኮምፕሊሜንት የምለው እናስገባለን ይሄኛው ፎርሙላ ለማን ነው የሚያገለግለው ለኔጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት ግን ምንድነው ልዩነቱ ፕሉራልና ሲንጉላር መሆናችሁ ብቻ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ፕሉራል ብናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው ማምህሩ ወይም ደግሞ ኢንስትራክተሩ በደንብ አያስተምረንም ስትሉ the instructor doesn't teach us very well አላችሁ ማምራኖቹ ነው አሁን ደግሞ ቁጥሩን ስንጨምር the instructor ሲሆናል ማለት ነው ኤግዛምፕል yes ps ማለት ፕሉራል ሳብጀክት ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ የps ቦታ the instructor ሳይሆን the instructors ነው የምትሉት s ያለበትን ጨምራችሁበት ቁጥሩን ስለሚጨምር ማለት ነው እሺ ኢንስትራክተሮቹ ስንል the instructors እሱን ጨምረንበት ከዛም ዳዝንት እዚህ ጋር ማስገባት አትችሉም ብያቸዋለሁ ልክ እዚህ ጋር the instructor ብላችሁ ዶንት ማለት እንደማትችሉ እዚህ ጋር the instructors ብላችሁ ዳዝንት ማለት አትችሉም ዶንት ነው ለኢንስትራክተሩ ዳዝንት ለኢንስትራክተርስ ዶንትን ታስገቡታላችሁ ዳዝንት እና ዶንት ምንድነው ሁለቱም አፍራሽ ነው ፕሉራልና ሲንጉላር ነው ቀደም ነግራችኋለሁ እሱ ነው ማወቅ ያለበት ስለዚህ ዶንት ብዬ እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ቨርቡ ደሴም ነው ለዳዝንትም ቲች ነው ለዶንትም እንደዛ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንላለን ማለት ነው ቲች ብለን ምን እናደርጋለን as very was well ኢንስትራክተሮቹ በደንብ አያስተምሩንም ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው the instructor don't teach us very well እዚህ ጋር the instructor doesn't teach very well ስለዚህ doesn't teach እና don't teach ብቻ ነው ልዩነቱ ማለት ሶስተኛና የመጨረሻ ንግግራችን ምንድነው የሚሆነው ስለ simple present interrogative ወይም ደግሞ ጥያቄያዊ የምንለው ጥያቄያዊ ኢንስትራክተሩ በደንብ ያስተምራል እንዴ በደንብ ያስተምረናል በደንብ ያስተምሩናል ኢንስትራክተሮቹ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ፕሉራልና ሲንጉላር ኢንትሮጌቲቭ ነው ሁለት አለ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አራተኛው ላይ የምናገኘው ደግሞ ሲንጉላር ኢንትሮጌቲቭ ከሆነ ነው ጥያቄያዊ በሲንጉላር ከሆነ ኢንስትራክተሩ የምትለው ማለት በዛ ሰዓት ምን እናደርጋለን እነዚህ ዳዝንት እና ዶንት ያላቸው ኦክሲለሪ ቨርቦች የአረፍተ ነገራችን መጀመሪያ ላይ ነው የምናስገባቸው if you want to construct any type of word sentence in interrogative sense if that sentence is the simple present you need to just want to use the verbs to do auxiliary verb does or do at the beginning of the sentence so we change the position of the subject and the verb the auxiliary verbs by the way we put the given ordinary or base or main verb as it is the place where we put that main verb should be just what the same we don't change the place of what the main verb but in case of the subject and the auxiliary verb to do we change their position or placements የትኛው ነው auxiliary verb don't እና doesn't ብለን ቀደም የጠራናቸው ከሳብጀክቶቻችን ፕሉራልም ሲንጉላርም ይሆን ቦታ ይቀያየራሉ ያ ማለት the instructors don't teach ነበር ይቀደም አሁን ግን don't the instructors ስለዚህ don't የኢንስትራክተር ቦታ ይሄድና the instructor ደግሞ የዶንት ቦታ ይመጣል ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር the instructor doesn't ነበር ያለው doesn't the instructor ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the instructor መሃል ላይ ይገባል doesn't ደግሞ የኢንስትራክተር ቦታ ያ ማለት መጀመሪያ ላይ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሆኖ ምን ከሆነ ሁለት አይነት ምኖች አሉ ማለት ነው negative and interrogative አሉ there are two sorts of interrogative sentence these are the positive interrogative and the negative interrogative positive interrogative means the interrogative that begin with do and does or the negative one is what don't and doesn't so for negative interrogative you have to have don't and doesn't for the positive one do and does so let me make the sentence using what the negative what singular interrogative simple present tense negative interrogative በምን ይሰራል ማለት ነው negative singular ከሆነ በdoesn't ይሰራል ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ does ልታደርጉ ትችላላችሁ እናንተ does or doesn't ብላችሁ auxiliary verb ታስቀድሙታላችሁ ማለት በደንብ አያስተምረንም እንዴ በደንብ ያስተምረናል እንዴ አያስተምረንም እንዴ የምትሏ doesn't ነች ያስተምረናል እንዴ የምትሏ ደግሞ does ነች ማለት ነው
ስለዚህ በሁለቱም በኔጌቲቭ እና በፖዚቲቭ ኢንትሮጌቲቭ ኔጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ማን ይመጣል ማለት ነው? ሲንጉለር ሳብጀክታችን እዚህ ጋር ትመጣለች ማለት ነው። ቀደም በኔጌቲቭ እና በፖዚቲቭ ሰዓት ሳብጀክቶቻችን ነበር ሲመሩ የነበረ ፕሉራል ሲንጉለር ብለን ያስቀመጥነው ሳብጀክቶቻችን መሀል ላይ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ነበር የመጡት። አሁን ግን መሀል ላይ ይገባሉ። የኦክሲለሪ ቦታ ማለት ነው። የማን ቦታ? የዳዝን ወይም ደግሞ የዳዝንቲን ቦታ ወይም ደግሞ የዶንና የዶንቲን ቦታ እናስገባቸዋለን ማለት። ስለዚህ ሳብጀክት እዚህ መሀል ስትመጣ ቨርብ ዋናችን ወይም ደግሞ ሜን ቨርብ ዋን ከቦታዋ አትነቃነቅም፣ እዛው ትቀመጣለች። ኮምፕሊሜንትም እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አደርጋለሁ? ኮምፕሊሜንት ካስፈለገኝ ኮምፕሊሜንቱን ልጠቀምና ኩዌስችን ማርክ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ኢንትሮጌቲቭ ነው እያወራን ያለው። ለፖዚቲቭ እና ለኔጌቲቭ የምንጠቀመው ኢንድ ማርካችን ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የምንጠቀማቸው ስርዓተ ነጥቦች ሶስት ናቸው። እንግሊዝኛ ውስጥ እነሱስ ማን ናቸው? ፒሪየድ ወይም ደግሞ ነጥብ የምንለው፣ ፉል ስቶፕ የምትባለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኩዌስችን ማርክ ጥያቄ ምልክት እችኛው ማለት ነው፣ ለኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንሶች የሚያገለግል፣ ኤክስክላሜሽን ማርክ ለኤክስክላማቶሪ ሴንቴንሶች የሚያገለግሉ። ስለዚህ ሶስት ኢንድ ማርኮች አሉ። አንድ ንግግር አድርጌ ወይም ደግሞ አረፍተ ነገር ሰርተን አረፍተ ነገሩን በምንጨርስበት ሰዓት ግዴታ መጠቀም ያለብን ስርዓተ ነጥብ ኢንድ ማርክስ ይባላሉ። እነሱም እነማን ናቸው? ፒሪየድ ወይም ደግሞ ፉል ስቶፕ፣ ኤክስክላሜሽን ማርክ እና ኩዌስችን ማርክ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማን እንጠቀማለን? ኩዌስችን ማርክ ነው። በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ ሰዓት ግን ምንድነው? ፒሪየድ ወይም ደግሞ ፉል ስቶፕ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፎርሙላ ለማን ነው ማለት ነው? ለኩዌስችን ሲምፕል ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ወይም ደግሞ ምን ይባላል? ይሄኛው ኢንትሮጌቲቭ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለኢንትሮጌቲቮቹ በዚህ ስትራክቸር እንጠቀማለን ማለት። ስለዚህ እስቲ ወደ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ለመቀየር ከፈለግን እንዴት አድርጌ ነው የምንቀይረው ማለት ነው? ዳዝ የምትለዋ መጀመሪያ ትመጣለች። ከዛ ቀጥሎ ማን ይመጣል? ዳዝንት የሚለውንም ማስገባት ይችላል። ስለዚህ በሁለቱም በዳዝንትም በዳዝን መስራት ስለሚቻል ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ኢንትሮጌቲቭ ስላለ ብያቸዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ሲንጉለር ሳብጀክት መምጣት አለበት። ዳዝ ብሎ ዳዝንት ብሎ የሚጀምር ከሆነ ሁሌ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ሲንጉለር የሚባለው ሳብጀክት ነው። ስለዚህ ኢንስትራክተርስ መሆን አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳዝንት ከማን ጋር ነው የምትለው ብያቸዋለሁ ቀደም፣ ከሲንጉለሮቹ ጋር ብቻ ስለሆነ። ስለዚህ ዳዝንት ኦር ዳዝ ብዬ ዘ ኢንስትራክተር የሚለው ነው የሚያስገባ ማለት ነው። ዘ ኢንስትራክተር እዚህ ጋር ጥንቃቄ አድርጉ። ኢንስትራክተርስ ሳትበሉ። ኢንስትራክተርስ ከዶንት እና ከዱ ጋር ነው የሚሄደው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ሲሆን ማለት ነው። ኢንስትራክተር እሺ። ከዛ ማን ይመጣል? ቨርብ ዋናችን ተሰጥቶን ነበር ቲች የምትለው። አሁንም እዚህ ጋር ዳዝ እና ዳዝንት ስላለ ቲች መሆን አይችልም። እቺኛው ኢኤስ ያለበትን አናስገባም። በኔጌቲቭ እና በኢንትሮጌቲቭ ሰዓት የግዴታ ቨርብ ቱ ዱ ዳዝን ወይም ደግሞ ዳዝንትን ወይም ደግሞ ዶንትን እና ማንንን ዱን ልጠቀም ስለምችል ቀጥሎ የሚመጣ ቤዝ ቨርባችሁ ሲንጉለር መሆን አይችልም ማለት ነው። ምንም ቅጥያ አይጨመርበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለን ማለት ነው? ቲች የሚለውን ድጋሚ ወስዳለን ማለት ነው። የስ ቲች የሚለውን ካስገባኝ በኋላ ምንድነው የቀራኝ ማለት ነው? የሚቀጥለው ሌላ ሴንተንስ ምንድነው? ቲች ሃዝ ቬሪ ምንድነው የምትለው? ዌል የምትለው ትቀጥላለች ማለት ነው። ቬሪ ዌል ብላችሁ እዚህ ጋር እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። ግን መጨረሻ ላይ ማን መምጣት አለበት ማለት ነው? ከዌል ቀጥሎ መምጣት ያለበት ኩዌስችን ማርክ ነው። እንዳትረሱ እሺ ተማሪዎች። ኩዌስችን ማርካችሁ እዚህ ጋር መግባት አለባት። ምክንያቱም ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ እየሰራን ስለሆነ ማለት ነው። ዌል ብዬ ጨረስኩኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሱ ፕሉራል ይቀረኛል። ፕሉራል ማለት የዚህኛው ፕሉራል ከሆነ ማንን ነው? የዳዘት ፋንታ ዱን ይጠቀምና ፖዚቲቭ ኢንትሮጌቲቭ የሚባለው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢንትሮጌቲቭን በሚጠቀምበት ሰዓት ደግሞ ምን አደርጋለሁ? ዶንት የምትለው ወሰድኩኝ ሲደመር አሁን እዚህ ጋር ዱና ዶንት ብዬ ከጀመርኩኝ ኢንስትራክተር መሆን አይችልም። ኢንስትራክተር ሰው ፕሉራል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ፒኤስ የሚባለው ፎርማት እናስገባለን። ፒኤስ ማለት ፕሉራል ሳብጀክት ነው ብያቸዋለሁ። ሲደመር ማ ቨርብ ዋናችን ሲንጉላር ፕሉራል ነው። ማ ለምን ዶንት እና ዱ ኦክሲለሪ ቨርብ ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደ ዳዝንት እና እንደ ዱ ማለት ነው። እንደ ዳስ ማለት ነው። ሲደመር ማ ኮምፕሊሜንትን እናስገባለን። ቀጥሎ ማን መምጣት አለበት? ኩዌስችን ማርክን እናስገባለን ማለት ነው። ጨርሰናል። ስለዚህ ይሄ ምን ያመለክታል ማለት ነው? ኩዌስችን ወይም ደግሞ ኢንትሮጌቲቭ ሲምፕል ፕሬዘንት የሚለውን ፎርሙላ ለመስራት የምንጠቀምበት ምንድነው ማለት ነው? ቀመራችን ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ፕሉራል በሚቀይርበት ሰዓት ኢንትሮጌቲቭ አድርጌ መቀየር ከፈለኩኝ ምን አደርጋለን ማለት ነው? ዱ ወይም ደግሞ ዶንት ብዬ ጀምራለን። ሁሉ ጊዜ የኔ ጥያቄያዊ ንግግር የሚሆነው በዱ እና በዶንት ስለሚጀምር ማለት ነው። አያስተምሩንም እንዴ? ያስተምሩናል እንዴ? ስለዚህ ብዛት ያለው ነው ማለት ነው። ዱ ብዬ ከጀመርኩኝ ያስተምሩናል፣ በደንብ ያስተምሩናል። ኢንስትራክተሮቻችን በደንብ ያስተምሩናል። ዱ አወር ኢንስትራክተርስ ቲች አስ ቬሪ ዌል ነው የምትሉት ማለት በእንግሊዝኛ። ግን አያስተምሩንም እንዴ በደንብ? ዱ ዶንት ብላችሁ ጀምራችሁ ዱን ወደ ዶንት ይቀይራል ማለት ነው። ዶንት አወር ኢንስትራክተርስ እስን ጨምረንበት ቲች አስ ቬሪ ዌል አያስተምሩንም በደንብ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዱ ወይም ደግሞ ማንን ማስገባት ትችላላችሁ? ዶንትን ከዛ ምን ትላላችሁ?
the instructors ኢንስትራክተሮቹ ኢንስትራክተርስ ኢንስትራክተርስ ምን እናደርጋለን ቲቹን እንወስዳለን ማለት ነው ያለ ምንም ቅጥያ ቲች ከዛ ምን እናደርጋለን as very well as ብለን very well ከዛ መጨረሻ ላይ ማን አለች ማለት ነው question mark አትረሳም አሁን ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ምንድናቸው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ፎርሞች ናቸው በምን በፖዚቲቭ በኔጌቲቭ እና በኢንትሮጌቲቭ በቀላሉ እንዴት መስራት እንዳለብን ማለት ኢዚ ነው በቃ እንግሊዝኛ በቀላሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ፎርም ላይ ፖዚቲቭ ሁለት አይነት አለ ኔጌቲቭም ሁለት አይነት ነው እንዲሁም ደግሞ ኢንትሮጌቲቭ ሁለት ናቸው በአጠቃላይ ስንት ናቸው ማለት ነው ስድስት ነው መሆን ያለባቸው ማለት እስካሁን ድረስ ያየነው ለፕሉራሉ ለሲንጉላር ፕሉራሉ እዚህኛው ሶስት ከሆነ ሁለት ነው ለዚህኛውም ስንት ነው እዚህ ጋር የምናስገባው ሶስተኛ እንደዚህ ነው እቺኛው አራተኛ ነች ማለት ነው ይሄኛው አምስተኛ ሲሆን ስድስተኛው ነው ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ ስንት ናቸው ማለት ነው ስድስት ናቸው ሲንጉላር ለፖዚቲቭ ማን ብለናል the instructor teaches us very well ኢንስትራክተሩ በደንብ ያስተምረናል አንድ the instructors teach us very well ኢንስትራክተሮቹ በደንብ ያስተምሩናል ፖዚቲቭ በፕሉራልና በሲንጉላር ማለት ያስተምረናል በደንብ ያስተምሩናል በደንብ ኔጌቲቭ ስናደርጋቸው ልክ እንደዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ብዛት ያለውና ነጠላ ያለው ይሆናል ማለት ነው the instructors teach us very well teach ነው የሚለው እዚህ ጋር ማለት ነው ኢንስትራክተሮቹ በደንብ ያስተምሩናል የሚለው ነው ማለት ነው the instructors ምንድነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስናየው ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ብያቸዋለሁ the instructor doesn't teach us very well ኢንስትራክተሩ በደንብ አያስተምርንም the instructor ብላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ብዛት ካለው instructors do not teach us very well ኢንስትራክተሮቹ በደንብ አያስተምሩንም ጥያቄያዊ ስታደርጉ ደግሞ ሲንጉላር ፕሉራል አለው ማለት ነው that the instructor teach us very well ኢንስትራክተሩ በደንብ ያስተምረናል እሺ ፕሉራል በምናደርግበት ሰዓት ደግሞ do the instructors teach us very well ስለዚህ አያችሁ የሲምፕል ፕሬዘንት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ እና ኢንትሮጌቲቭ ሲሰራ አሰራሩ በዚህ ነው ይሄ ምሳሌ ነው እንጂ ሌሎቹ አረፍተ ነገርም ቢያጋጥማችሁ በቀላሉ ምንድነው የምታደርጉት በዚህ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ ስክሪፕቶ ይጽፋል ስትሉ ምን ትላላችሁ the pen writes ስክሪፕቶ አይጽፍም the pen doesn't write ትላላችሁ ስክሪፕቶ ይሰራል the pen works ስክሪፕቶ አይሰራም the pen doesn't work ፕሉራል ስታደርጉ ደግሞ ምን ይሆናል ስክሪፕቶቹ ይሰራሉ the pens work very well ስክሪፕቶቹ በደንብ ይሰራሉ ስትሉ the pens work very well በደንብ አይሰሩም እኮ ስትሉ ደግሞ ምን ትላላችሁ the pens do not work very well doesn't work do not work ኢንትሮጌቲቭ ስታደርጉ ደግሞ ስክሪፕቱ ይሰራል እንዴ does the pen work very well በደንብ ይሰራል አዎ እንደዛ ነው የሚለው ብዛት ካለው ደግሞ ስክሪፕቶቹ በደንብ ይሰራሉ do the pens work very well አያችሁ በቀላሉ ይሄን ነው ይጫወታል he plays አይጫወትም he doesn't play ይጫወታሉ they play በደንብ አይጫወቱም they do not play በደንብ ይጫወታሉ እንዴ do they play አያችሁ እዚህ ነው በደንብ አይጫወቱም እንዴ don't they play የፈለጋችሁትን ንግግር አምጡና በዚህ ፎርሙላ ከተቀመጠላችሁ ሌላው ምሳሌ መስራት ትችላላችሁ ቀጣይ ጊዜ ላይ ስለ uses of simple present tense አሳያችኋለሁ ይሄኛው ሰዓቱ በዛ ስለምለው ሜን ፖይንት ስለሆነ ቆይቼበታለሁ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ የሚቀጥለው ሌሰን ላይ ስለ uses of simple present tense በጋራ የምናየው ይሆናል ከኔ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ አረጋችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሁሌ ከኔ ጋር ስለምትሆኑ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናችኋለሁ ተባረኩ ፈጣሪ ይባርካችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ባይ